नमस्कार। राजकुमार डायरी गोटे नुआ अध्याय को स्वागत करुँ। राजकुमार महापात्र आज अतिथि अच्छा मो सहित वेणुधर महारणा से जड़े ओडिशी संकीर्तन गायक ए कला तो दिन दिन लोप पाए बसी। अनेक कथा सहित आम आलोचना करिया जीवन सफलतार सीढ़ी बा संघर्षर कहानी आम शुणा ए वीडियो माध्यम आपन को आम टोटल टीम तरफ धन्यवाद जे आम टीम को इनवाइट करते। जय जगन्नाथ जय गौरांग महाप्रभु। आपन को परिचय टिके दिंतु। मुझे श्री वेणुधर महारणा, ग्राम बड़बेरणा, जिला खोर्धा। ओडिशा रे अनेक कला अछि। आपण ओडिसी संकीर्तन कहीं आग्रह प्रकाश कले? आम ओडिशा रे आज्ञा जति कला प्रचलित आमे जानिबारे सबु कला आत्मसंतोष मिले नाही। ये कहे आत्मसंतोष मिले बोली, किंतु आमर जति ज्ञान आमे गुरुंको ठारु जति शिक्षा पाइचु आ जति भी अनुभव करिचु ये ओडिसी संकीर्तन रे बा कीर्तन रे जति आत्मसंतोष मिले अन्य कौनसी कला रे मिले नाही। आ गुरुंकर निर्देश वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने भी कहती ये भगवान को सानिध्य हेबार एकमात्र बाट। अन्य कौनसी कला रे आपण को भगवान को पाखरे पहुंची परिबेनी। तेणु ये प्रभुंकर नाम नहीं एथिरे किसी आत्मसंतोष मिले। आम पूर्व जो माने आमको शिक्षा देइछंती बा आम पूर्व जो माने ए कला परिवेषण करिछंती सेमानको पाखरे बहुत अनुभूति अछि। आमे तो पिला लोक अल्प दिन रगम्यता ए भितरे आपन को अधिका कोन आमे कहि पारू। सर आपन गुरु को विषय रे के दर्शक मानु कोन आ गुरुंकर परिचय टिके देबे? आमर देखंतु आज्ञा आमर तो 30-35 वर्ष हेबो ये कला रे रहिबार जड़ित रहिबार। मोर जे गायक बसंत कुमार महापात्र सी सेतेबेले कीर्तन परिवेषण कले। आमे सेतेबेले पालिया हिसाब रे शिखिलु। दुखीश्याम त्रिपाठी सारुओ सेक्रेटेरिएट सर्विस करंती से भलिया गायक अद्वितीय ओडिसा रे ओडिसी संकीर्तन परिवेषण करिबारे एमिति केही जणे नास्तिक लोक नाहंती तांको कीर्तन परिवेषण देखिबारे आखिरु लोतक झरिबो नाही बोली से निजको समर्पण करि दियंती सेतेबेले प्रभुंको पाद पद्म रे। से हेले हमकु शिक्षा देइथिले। सेतेबेले मोर गुरु बसंत कुमार महापात्र गाउथिले। से जतेबेले सरकारी चाकरी रे लिप्त रहिले एथिरे जोग देइ पारिलेनी। तेणु मते बाध्य होला कीर्तन परिवेषण करिबा पाई। मोर गाइबार आसी 25 वर्ष ऊपर हो। तेणु आ द्वितीय रे अंतर्जामी महापात्र जने पाला गायक मो गाइबारे कोठी जदि त्रुटि रहे सी ताको संशोधन करंती। तांकर भी अतुलनीय अवदान ये अधम प्रति। तेणु मु गुरु जणे बोली नुह मु जाहांको ठारु जो जिनिसटा गीत पदे गाइबा हेउ कथा पदे हेउ कि केमती चालंती केमती भाव भक्ति करंती तेणु किए केमती अंग भंगी करंती मु तांको अनुकरण करे। मु मन मध्यरे भावे जे एई महाशयंको ठारु मु एई कथाटा जानिली। तेणु मु तांको मो मन मध्यरे गुरुर आसन दिए। से आमे देखिचु जे कलाकार जीवनटा बहुत कष्टमय आ संघर्ष। आपण ए कला को आपणे कि खुशी अछंती ना दुखी अछंती? नहीं बहुत खुशी आज्ञा एथिरे जो आत्मसंतोष मिले। आमे तो कर्मी लोक कर्म जंजाल मु जाति रे हेली बढ़ई घर पुओ काठ काम मोर बेउसा हेले मु जो 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा मोर जीवन जीविका करे से समय रे मु ए कीर्तन गीत गोटे घोषिबा कि प्रभु को नाम टिके नबा कि काम भितर जदि मते किछि कष्ट अनुभव हैला मु एई गीत माध्यम रे से कष्ट को भूली जाए से दुख को भूली जाए जते बाधा विघ्न आसिले। किंतु एथिरे जो आत्मसंतोष मिले अन्य कोथरे मिलेनी। मु गोटे दिन काम कले 500-600 टका मजूरी पाए किंतु सेथरे मते आत्मसंतोष मिलेनी। ए कीर्तन परिवेषण करी एते टिके गहम खिरी जोड़िए चूड़ा घसा उखुड़ा खाइले राति 12टा गोटे बेलकू सेथरे जो आनंद आसे सेथरे जो आत्मसंतोष वर्तमान जुग रे 500-700 टका मजूरी आनी किरी मते सेते के आनंद मिले ना। आपण पूर्व काल गाड़ी मोटर नथिला बहुत कलाकार को आमे सुनिचु कलाकार ठू बहुत जीवन संघर्ष कहानी शुणीचु सी भी कही जे बहुत कलाकार कही एमती आम श्याम त्रिपाठी कह गले बहुत
କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ହାଡ଼ୁବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଗହପୁରର ଜଣେ ଗାୟକ। ଏମିତି ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା, ମାଇଲ ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି କେବେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 30-35 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଇଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲୁ 30-35 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହବ, 90 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, 97-98 ପରେ ପରେ ଆମେ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ପଶିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଭରତ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ନୃସିଂହ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ କାନ୍ଧରେ ଖୋଳ ଧରି ଆମକୁ, ଆମେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିଏ ଲେଖେ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଧରି ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର, 7 କିଲୋମିଟର, 8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ। ଉଖୁଡା ପୋଷେ ଆଉ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଟିକେ, ଗହମ କ୍ଷୀରି ଟିକେ, ନହେଲେ ଦହି ଟିକେ, ଗୁଡ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଖାଇକି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରୁ। ଏମିତି 5-10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଲେନି। ଆମେ ସେଠୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସାଇକେଲ ଶିଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ 2 ଜଣ ବସିବୁ, ଜଣେ ଖୋଳ ଧରିକି ପଛରେ ବସିବ, ଆଉ ଜଣେ ଚଲେଇବ। ଏମିତି 3 ଖଣ୍ଡି 4 ଖଣ୍ଡି ସାଇକେଲରେ ଆମେ 5 ଜଣ, 7 ଜଣ, 8 ଜଣ ଯାଇକରି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୁଗ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ହେରି, ଆଉ ଏଇନେ ସେ ଚଲା ନାହିଁ କି ସାଇକେଲ ନାହିଁ। ଏଇନେ ଯୋଉ ଦାତା ଭକ୍ତା କି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଗାଡି ପଠଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଗାଡି ଭଡା କରିକି ଯାଉଛୁ, ସେ ମହୋଦୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ଭଡା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇନେ ବହୁତ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନବାରେ ଏତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଯେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ତ ଆହୁରି କେତେ ଗାଡି ଘୋଡାର ସୁବିଧା ସବୁ ହେଲାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଖରାଦିନିଆ ସେଠି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ପଡିଲା, 25-30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆମେ ଗଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ନାଳ ସେପଟେ ଯାଇଛି। ଏ ଖରା ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ ନାଳରେ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ସେ ନାଳଟାରୁ। କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନେ ଯୋଉ ବୈଶାଖୀ, କାଳ ବୈଶାଖୀରୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା, ସେ ପାଣି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେଇଟା ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ବାଟ ନୁହଁ। ପିଲାଳିଆ ବେଳ ଗୋଟେ ହୁଇମରେ ସେ ବାଟରେ ପଳେଇଲୁ, ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି। ଆମେ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ସବୁ ବଦଳିକି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଏଥିରେ ପାରି ହେଇକି ଆର ପଟକୁ ଗଲୁ, ଯାଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ପୁନର୍ବାର ରାତି ଗୋଟାକରେ ସେଇପଟେ ଫେରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଆଉ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏଇନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଗଲାଣି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବି ବହୁତ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଉଖୁଡା କି ଚୁଡା ଆଉ ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟକ ଆଉ ପାଳିଆ ହିସାବରେ କି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ବା ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ବାୟକ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆମର ହେଲେ ବାଇଧର ପଣ୍ଡା ବଡ ବେରଣା। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାଗି ଯୋଉ କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତ ସବୁ ନାତି ହଉ, ସେ ତ ଆମର ଜେଜେ ହେବେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁନି। ତେଣୁ ବରପୁଟୁର ଜଣେ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ 7 କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖବରଟେ ପଠେଇଦେଲୁ କାହା ହାତରେ, ସେ ସାଇକେଲରେ, ମାନେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର, ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରୁ 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତାଙ୍କ ଘର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। କିନ୍ତୁ ସେ ମହୋଦୟଙ୍କର ଅବଦାନ କହିଲେ, ଆମେ ଜୀବନ ଯାକ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସୁଝି ପାରିବୁନି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବାପା ମାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝି ପାରେନି, ଆମ ପ୍ରତି ସିଏ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କଣ, ଏ ମଲେ ବି ସୁଝି ପାରିବୁନି ତାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଏଠି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅତୁଟନୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ବା ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧନ, ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟକୁ 5 ଟଙ୍କାର ବା 50 ଟଙ୍କାର ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉଠି ଥାଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ 7 କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦଉଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ସଦାବେଳେ ସେ ଗାଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ମାନବିକତା ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଣିଷ ପୁଣିଆ। ପଦେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ଯୋଉ ଗୁରୁ କରିଛି,
ପିତାମାତା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅବଦାନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଏମିତି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିକିତିରେ ପକେଇକି ତୁଳିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଓଜନ ଏତିକି, ମୋ ମାର ଓଜନ ଏତିକି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଓଜନ ଏତିକି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ଓଜନ ଏତିକି, ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରି ପଡେ। ବାପା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିକିତି ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ତୁଳିଦେବେ ଯେ ମୋ ବାପାର ଓଜନ ଏତିକି। କେହି ଜଣେ କହିପାରିବେ କି? ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କେବେ ବି ନୁହେଁ। କେହି ଏ କଥା କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୋ ଶିଷ୍ୟଟି କେମିତି ମୋ ନାଁ ରଖୁ। 5-25ରେ ଗଣା ହଉ, କି ଜଣେ କଳାକାର ହଉ, କି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହଉ, କି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ହଉ, ଗୁରୁ ଏକଥା ଚାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ଏକଥା ଚାହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଯିଏ ସଂସାରର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ସିଏ ଏକଥା ଚାହାନ୍ତି। ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ୟାଙ୍କୁ କୌଣସିଥିରେ ତୁଳନା କରିହବନି। ହଁ, ଇଏ ସଦାସର୍ବଦା ନମସ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡିଛି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଏତେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବି ଝରିଗଲାଣି। ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଗଲେଣି? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କୋଉ ଜାଗା ପରିବେଷଣ କରିବା ଯେ ପୁନର୍ବାର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ? ସେମିତି ତ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମେଳ ଦଳ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲି। ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ମୋ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଗଢି ଉଠିଲା। ଯଦି ଗଢି ଉଠିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ 3 ଥର କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୋର କଳା ପରିବେଷଣ, ତାଙ୍କର କଣ ଭାବ ଆସିଲା କି ନ ଆସିଲା ସେ କଥା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟେଜଟା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚଟୁଆରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, ସେଠି ଭଲ ସମ୍ମାନ ପାଇଛୁ, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଗ୍ରହୀ। ଟିକାତଳରେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ କରିଛୁ, ସେଠି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛୁ। ଆଉ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକିରି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏକାଠି ହେଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି କୋଉଠି ଟିକେ ଉଣା ଅଧିକା ହୁଏ, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ, 5 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ। ଆମେ କଣ ଠିକରେ ସତ୍କାର ଦେଇପାରୁଛୁ ନା ଠିକରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଧରାଯାଏନି କୋଉଠି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜାଗା ଯାଇଛୁ ଆମେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତ ଏନେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକିରି ଆମର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛୁ, କୋଉଠି ଆମର ସେମିତି ଅସୁବିଧା। କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆପଣ ଭେଦଭାବ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୁଣକୁ ଜନମାନସରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଣା ବାଜଣା କରି ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ବେଦ ଉପନିଷଦ ସବୁଥିରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଉଣା ବାଜଣା କରିକିରି ତାକୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କି ଛାନ୍ଦ କି ଚୌପଦୀ କି ଓଡ଼ିଶୀ କିଛି ବି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ? ଆପଣ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ପାରିବିନି। ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଓଡ଼ିଶୀ ଆମେ ସବୁ ବାବଦରୁ ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୁଁ ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୟାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ, ଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ପଦେ ଗାଇବି।
ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଟିକେ ନିଜର ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମନୋନିବେଶ କରିବି। ତାପରେ ଯଦି ସମୟ ଆପଣ ଦେବେ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଓଡ଼ିଶୀକି ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା। ଆପଣ ଦୟାକରି କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କିଛି ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୌରାଙ୍ଗ 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 ହେ মম প্রাণ গৌরাঙ্গ দিনে দয়া অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যেনম চরাচরং তৎপদম দর্শিতম যেনম তস্मै শ্রী গুরুর নমঃ। শ্রী চৈতন্যং কনকরুচিরং চারু কারুণ্য সিন্ধু নিত্যানন্দ নবগুণ রুচি দীন লোকৈক বন্ধু শিলাদত মলয় যতনু ধ্বস্ত পাষণ্ড সন্ধং শ্রীবাসাদি নবিত করুণা ভক্তি শক্তি নমামি। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গ শ্রী সচিনন্দনায় চ সচিদানন্দ রূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ। কদাচিৎ কালন্দিত বিপিন সঙ্গীত কর ভৌমদাভীরি নারী বদন কমলা স্বাদ মধুপ রমা শম্ভু ব্রহ্মা সুরপতি গণেশার্চিত পদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে। প্রভু শ্রী চৈতন্য আসো হে গৌরাঙ্গ এই সতসঙ্গে পরা তুম্ভ অনুরাগ আসো হে গৌরাঙ্গ মজাই দেইছ এ দুনিয়া যাক বজাইণ পূজা মৃদঙ্গ আসো হে গৌরাঙ্গ সতসঙ্গে পরা তুম্ভ অনুরাগ আসো হে গৌরাঙ্ଗ। हे गौरांग महाप्रभु ए कलिकाଳରେ पापी मानକୁ उद्धार କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ କଲେ କ'ଣ? ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ନାମ ବିତରଣ କଲ ହେଳେ କାୟା ଦୋହলাই ବାୟା କରିଦେଲ পিয়াইণ রাধা প্রেম ভাঙ্গ আসো হে গৌরাঙ্গ সতসঙ্গে পরা তুম্ভ অনুরাগ আসো হে গৌরাঙ্ଗ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ଠାକୁରେ ଆପଣ ଦିନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ 1485 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏ କଳିହତ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବତରୀ କେତେ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଗଲ କରି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର କଲ ସୁନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡନ କରିଲ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ আসো হে গৌরাঙ্গ সতসঙ্গে পরা তুম্ভ অনুরাগ আসো হে গৌরাঙ্গ। কেতে ভক্ত হই রুণ্ডীভূত তুম্ভ গুণ গান করি উচ্চ ଆଉ ଯୋଡ଼ିବେନି ହସ୍ତ
কহে ভাগবত কর নাহি প্রভু আশা ভঙ্গ আস হে গৌরাঙ্গ সতসঙ্গে পরা তুম্ভ অনুরাগ আস হে গৌরাঙ্গ এ ନୂଆ ନାଟୁଆ ଗୋରା ସେ ନାଟୁଆ ଗୋରା କଳି କାଳେ ପାପି ଉଧରିବା ପାଇଁ ଏ ମୋର ତ ଧାମକୁ ଆସିଛି ପରା ନାଟୁଆ ଗୋରା ସେ ନାଟୁଆ ଗୋରା ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ନୟନ ପିତୁଳି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ହୃଦ ପଦ କହାରା ନାଟୁଆ ଗୋରା ସେ ନାଟୁଆ ଗୋରା ये ब्रजपुरे रही दधिसर खाई ठेकी बड़ा सबू कला खपरा नाटुआ गोरा से नाटुआ गोरा गोपी मानकर पालटा बसन ए कदम्ब मूल कदम्ब वृक्ष रे पताका मरा नाटुआ गोरा से नाटुआ गोरा तेणु भगवान पाद पद्म आज मन प्राण टिके निवेश कर कलिहत जीव ये प्रभुंकर वंदना सरीगला यापर आमर कौलिक प्रथा जमी थाए सेमती आम कीर्तनिया मानकर अच्छी टिके मन चैतन्य करेंगे प्रभु को टिके आवाहन करेंगे प्रभु पाद पद्म टिके निज आत्मसमर्पण कर सारा पर चेतमय पुरुष को चगलिया मन को चेतमय पुरुष पदे अधे कहे तापर जेकोसी विषय वस्तु देकर आपण गति करेंगे तेणु चेतमय पुरुष चगलिया मन को कहले रे पागला मन रे अबुझा मन ए भव संसार रु जेबे उद्धार पाइबा को चाहूचु जेबे मुख्य हेबा को चाहूचु सेही चिन्मय अचिदानंद विश्व नियंता के पुछ चुलिया जमुना कुलिया कांच मालिया नीला चुलिया को टिके भजन अर्चन कर रे तेणु जेते बेले चेतमय ठारू चगलिया मन शुणी देछि मन मध्य विचार कला से पावन धाम को पावन क्षेत्र को नीलाचल धाम को टिके चली जी मोर अंतर वेदना टिके प्रभु को जनईबी आज पर्यंत तो मु प्रभुर सेवा करि पारलिनी प्रभुर पूजा करि पारलिनी प्रभुर तपजप करि पारलिनी वार्धक्य ग्रासिलानी तेणु ये अंतिम समय रे टिके जाई प्रभु को दर्शन करी प्रभुर टिके नाम श्रवण करी यही महत कथा को चिंता करी हृदय रे आज बापा माने चली जाइछि चगलिया मनटा पवित्र श्रीक्षेत्र धाम को बड़दाण्ड रे दंडायमान होई चाहि देछि टिके पतित पावन माना को विचार कला पतित पावन को तो दर्शन कली मोर प्रभुर टिके कला नेत्र को टिके मो नेत्र टिके पकई देबी मुख्य करदेवे प्रभु मते यही उद्देश्य को पाथ्य करी जेते बेले 22 पावछ चढ़ी निजर ए भाराक्रांत शरीर जराजीर्ण शरीर 22 पावछ चढ़ी पारि सेठी थाई आर्त चित्कार करी जोड़ हस्ते कहला ठाकुरे ए जीवन जाक मोर चलीगला तोर नाम गुण कीर्तन करें कहीं पापी जीवनटा मत देलु 56 कोटी प्रकार जीव भितर श्रेष्ठ मनीष करे मत सदज्ञान देलुनी तोर कृपा टी पाइपारि तोर आशीर्वाद टी पाइपारि ये अंतिम समय तो पाखक डकैलु कौन मत प्रभु देवु किसी मोर दरकार ना मोर प्रत्येक जीवन गोटी गोटी कहानी कहूँ कि दयनीय अवस्था आज मुझे कालातीपात करुच्ची नयागढ़ जिलार कीर्तन गणेश भागवत प्रधान महोदय गोटे पद लिखिले कौन लिखिले कि कहिबी दुख आहे कला मुख वयस मो गला सरी प्रभु वयस मो गला सरी आयुष दीपरु तेल सरी गला जलिब कि पूर्व परी वार्धक्य अवस्था 70-80 वर्ष बयस कर्म करिवार किछि उपाय नाही इंद्रिय माने निष्क्रिय होई गलानी मन टिके कालिया शांत को दर्शन करी पाद पद्म टिके आत्मनिवेदन करी यही उद्देश्य नहीं जेते बेले चली जाइछि 22 पहाच अतिक्रम करि पारु नाही शरीर रे आज बल नाही इंद्रिय माने निष्क्रिय हो जाइछन्ति सेही 22 पहाच रे जोड़ हस्त रे जगतर नाथ जगन्नाथ को कहउछन्ति प्रभु केड़े बड़ दुर्लभ शरीर देइथिलु मु ताकू कार्य रे लगेई पारलिनी ठाकुरे तेणु मोर आयुष दीप रे आ तेल नाही से कोन जलिबो कोन कहूची द्वितीय पद कहला केश थिला कला होई गला धड़ा बेश मोर हेला बुढ़ा प्रभु बेश मोर हेला बुढ़ा
ଦୁଇ ଗୋଡ଼େ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି ଏବେ ତିନି ଗୋଡ଼େ ହେଲି ଛିଡ଼ା। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ବଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି, ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଉଥିଲି, କେତେ ବାଟ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇନି, ସବୁ ଅସତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ତୋ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଜି ଚଳୁନି। ଆଉ କଣ କହିଲା? କହିଲା ତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଜଡ଼ ପାଟି କରି ବଡ଼ କଥାଟେ କହିବା ବେଳେ, ମୁଁ ସିନା ବୁଝୁଛି ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ପ୍ରକାରେ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଏ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥାକୁ ସିଏ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୋଲି। ଆଉ କଣ କହିଲା? କହିଲା ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି ଦାନ୍ତ ସବୁ ଗଲା ଖସି, ହୁଏ ନାହିଁ ଜାଣି ନାକର ସିଙ୍ଘାଣି ପାଟିରେ ଯାଉଛି ପଶି। ଯେ ଦନ୍ତ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ନାକରୁ ସିଙ୍ଘାଣି ବହି ପାଟିରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ନାଁ କଣ ନେବି, ତତେ କଣ ଡାକିବି? ଆଉ କଣ କହିଲା? କହିଲା ତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଜଡ଼ ପାଟି କରି ବଡ଼ କଥାଟେ କହିବା ବେଳେ, ମୁଁ ସିନା ବୁଝୁଛି ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ପ୍ରକାରେ। ସବୁ ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି ଠାକୁରେ। ତୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ତୋତେ ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଭାବନା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ଶୁଣିପାରୁନି, ତୋତେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି କଣ? ତୁ ଯଦି କିଛି ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବୁ ଠାକୁରେ କରିବୁ, ତୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କେହି ଆଉ ଆଶ୍ରା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି, କଣ କହିଲା? କହିଲା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଉଣା ହୁଏ ବାଟ ବଣା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଶ୍ରବଣକୁ, ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ରାମ ଛାଡ଼ି ରାବଣକୁ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାନେ ହୀନ ହେଇଗଲାଣି, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମତେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ। ଏଇ ପାଖ ବାଟରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କଲା, ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ ଲୁଗା ତିନ୍ତି ଯାଏ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ, ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ହୋଇ ଦୁଃଖେ ଯାଏ ଶୋଇ କାଗେ କହିବି ଆଉ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମରୁନାହିଁ ଅଛି ଆମ୍ଭକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଏହାରି ସେବାରେ ଲାଗିଥିବୁ ସର୍ବେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କୌଣସିଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜରା ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଟିକେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଏ ବୁଢ଼ାର କେତେ ସେବା ଆମେ କରିବୁ? ଦିନେ ହେଇଛି ନା 2 ଦିନ ହେଇଛି, ମାସ ମାସ ଧରି ଆମେ କରିପାରିବୁ? ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ, କାହିଁକି ଜୀବନକୁ ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ? ତେଣୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ନିଜର 2 ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛି, କହିଲା ଠାକୁରେ ହେ ଜଗତପତି ଏତିକି ମିନନ୍ତି, ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡୁ ଛାଡୁ, ପ୍ରଭୁ ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡୁ ଛାଡୁ, ମନେ ହେଜି ଦେବ ନାମ ଗୋଟି ତବ ହେଲା ବେଳେ ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ। ଏ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତୋର ନାମ ନେଇ ପାରିଲିନି, ତୋର ଭଜନ ଟିକେ କରିପାରିଲିନି, ତୋର କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିପାରିଲିନି। ଏ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣଟା ଛାଡିଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଟିକେ ମୋ ମନ ପକେଇଦବୁ ମୋ ମୁଖରେ, ତୋ ନାମ ଟିକେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। ହେ ଜଗତପତି ଏତିକି ବିନତି, ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡୁ ଛାଡୁ, ମନେ ହେଜି ଦେବ ନାମ ଗୋଟି ତବ ହେଲା ବେଳେ ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ, ତବ ନାମ ଗାଇ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ହେଲା ହତ, ହେ ଜଗତ ନାଥ ଶେଷ ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଉଛି ଭାଗବତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେଇ 22 ପାହାଚରେ ଲୁଟି ଯାଇଛି ଭକ୍ତ ପୁଅ। କହିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେବତା, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁମ୍ଭ ତତ୍ଵ ଗଭୀରତା, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେବତା, ବଡ଼ ତୁମ୍ଭ ଗଜପତି ବଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ନେତା, ବଡ଼ ତୁମ୍ଭ ଗଜପତି ବଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ନେତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତକୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହତ୍ୟା, 60 ପଉଟି ଯାର ଦୈନିକ ଭତ୍ତା, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେବତା, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତିଆ ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଶୁଖିଲା ସ୍ତମ୍ଭରୁ ହେଲ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା, ଅହରହ ବାଧୁଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚିନ୍ତା,
ବାରମ୍ବାର ସୁମରନ୍ତେ ସକଳ ଦେବତା ହିରଣ୍ୟ ବିଧାରିତା ଅନ୍ତ କରିଲ ପଇତା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆହେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେବତା ରାମ ରୂପ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ହେଲେ ତ୍ରେତା ଅରଣ୍ୟଗାମୀ କରନ୍ତେ ସତ୍ୟ କରି ପିତା ଜାଗ ରଖି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ ହେଲ ସୀତା ଅରଣ୍ୟଗାମୀ କରାନ୍ତେ ସତ୍ୟ କରି ପିତା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ବନେ ଯାଅ ଅଜନି ସମ୍ଭୁତା ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନେ ତରି ଯାନ୍ତି କେତେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନୁ ଦିନେ ଚୋରି ହୁଏ ସୀତା ଜଟାୟୁଷ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ପାଇଣ ବାରତା ଜଟାୟୁଷ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ପାଇଣ ବାରତା ସୁଗ୍ରୀବର ସଙ୍ଗତରେ ସ୍ଥାପିଲ ମିତ୍ରତା ତା ଯୋଗୁ ବିନାଶ କଲ ବାଳି ବଳବନ୍ତା ପଥର ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ହେଲ ସାମରଥା ସୀତା ଯୋଗୁ ବିନାଶ କରିଲ ଦଶମଥା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେବତା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରୂପ ଗୋଟି ମାଧୁରିତା ଅପ୍ରାକୃତ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମେ ପ୍ରଭୁ ହେଲ ରତା ସେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି କା କ୍ଷମତା ସେ ପ୍ରେମରେ ଭାଗିଦାର ବୃଷଭାନୁ ସୁତା ପ୍ରଭୁ 8 ବର୍ଷରେ କଲ ମଥୁରାକୁ ଯାତ୍ରା ହାତ ମାରି ନିବାରିଲ କୁବୁଜାର ଚିନ୍ତା କୌଶଳେ ବିନାଶ କଲ କୁବଳୟା ଦନ୍ତା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାମୁଙ୍କର ବୁଡ଼ିଗଲା ଚେତା ଭବେ ତୁମେ ବୋଲାଇଲ କଂସ ବୀର ହନ୍ତା ମଥୁରାରେ ଉଗ୍ରସେନ ଶିରେ ଟେକି ଛତା ସାଗରେ ଦ୍ୱାରକା ତୋଳି ବୋଲାଇଲ ନେତା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଏକଳି ଯୁଗର ଦେଖି କଳି କଳ୍ମ ସତା ଏକଳି ଯୁଗର ଦେଖି କଳି କଳ୍ମ ସତା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନେ କଲ ଚିନ୍ତା ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ନାମ ପ୍ରେମ ଦାତା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ପିତା ସଚୀ ଦେବୀ ମାତା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ଯେ ବନିତା ଜନମ ଲଭିଲ ନଦିଆ ନବ ଦୀପ କଲିକତା କେତେବେଳେ ନିବାରିବ ଏ ବେଣୁଧର ଚିନ୍ତା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେବତା ଏହିପରି ଭାବରେ ମନ ଏ ଭକ୍ତ ଆଜି ଯାଇକିରି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରି 22 ପାହାଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଭକ୍ତର ନିବେଦନକୁ ଆବେଦନକୁ ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ଲାଘବ କରିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଆମ କୀର୍ତ୍ତନର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ୟାପରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ ନାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବାବଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ଆମ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଥିଲେ ଆମେ ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଗୋଚର ତାହା ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଗାୟକ ହିସାବରେ ଖାଲି ବିଷୟଟି କହିଲି ସୁନ୍ଦର ସରସ ହବନି ମୁଁ ଖାଲି ସେମିତି ସାଧା ସିଧାରେ ଗାଇଯିବି ରାମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁର ତ ଚରିତ ରାମ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଖେଳାଲୀଳା କରିକି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜରେ ମଞ୍ଚରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ବେଶୀ ହେଲି ସେମିତି ତ କହିହେବନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ କଳାକାର ଗୌର ପ୍ରେମୀ ଗୌର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ରାମ ପ୍ରେମୀ ରାମ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ମତେ କାହିଁକି ସେ କଥାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ନୀତି ନିୟମ ସେ ଧାରାଟା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ସେଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ କଳାକାର ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ରାମ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି 100କୁ 100 ଶୁଣିବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ
ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକା ଆମ ଜ୍ଞାନ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ରାମ ହନୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 7-8ଟା ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥାଏ, ବୟସ ସେତେବେଳେ 24-25 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଣା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଳିଆ ହେଇକିରି ମୋର ଗୁରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଡାହାଣ ପାଳିଆର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକିରି ମାନେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିଲି 3 ଭାଗେ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବାକୁ ପଡିଲା, ମୋର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତେଣୁ ମତେ ଗାଇବାକୁ ପଡିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି, ଶିଖିଗଲିଣି ଗୁରେ, ମତେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ପଡିନି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗୁରୁ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ରାତିରେ ବସୁ, ସିଏ ମତେ କୁହନ୍ତି ନାରେ ପୁଅ ଏମିତି ଗାଇବୁ। ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗତ? ନାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି ଗୁରୁ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପାପି ଆଉ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବସିଥାନ୍ତୁ, ଉଠିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଗାଁରେ। ମୋର ଜାଣିବାରେ ଯଦି କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣି ନ ପାରିଲି, କୋଉଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରିଲି, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବି କୋଉଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏମିତି କି ଦରକାର ପଡିଲେ 100-250 ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କୋଉଠୁ ଆଣିବାକୁ ଯଦି ପଡିବ, ମୋର ଶିଖିବା ଜିନିଷ, ଜାଣିବା ଜିନିଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୟାସକୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।